Okay. हजुर Okay, so last time I'm Kegore, let's quickly recap. Last time I'm Kegore, we ran this, different models of varying degree like vary. So degree same degree 0 to degree 0 to degree 20. This degree sum. I will your polynomial degree of polynomial. Vary and the complexity बढाएर 0 देखि बढाउँदै 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 जाँदाखेरि you can see that clearly. Validation score चाहिँ यसरी हैन यसरी एउटा point of view ड्रप हुन्छ है तर के छ यो ट्रेनिङ स्कोर चाहिँ always keeps on rising है अनि यहाँ so the best complexity हैन degree यहाँनिर अनि so around 3 है 3 is the best complexity भनेर that's what we did last time है अब त्यहाँबाट moving further let's see, learning curves. One important aspect of modern complexity is that the optimal model will generally depend on the size of your training data. Right? So, about the complexity of the model, model complexity. So that depends on the size of the data. Right? Data, you have a lot of data, right? Dense data, so a lot of data. You can use more complex models, right? Without overfitting. Right? Overfit nagarikanna. You can use more complex models, right? So that's what we're going to see here, right? Okay, so we created, see, now our data size is 200, right? So even the data size 50 right? Okay, so if you see here, just we created this data, which is 50 points. This one. I think it's up there somewhere, right? Anyway, so 50 data points, right? But here, what we're doing is we are, increasing the data by 4 times, right? Okay, so are you there? So हजुर हजुर yeah, okay, just making sure. Right? Okay, so when you see, you see what the data patterns I same the underlying pattern function, the function is still the same. के function हो same function है जुन यो माथिको हामीले गर्यो नि अस्ति यो यही नै हजुर हो same function but हाम्रो डेटाको साइज मात्रै हामीले बढायो है 4 times. Okay, so let's see. So so as you can see, it's the data is still just like that. Okay, whenever see our okay, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि here same thing त्यही नै हो है यसमा if you see that है यसमा मैले त्यो validation curve गर्नुभयो भने चाहिँ so here this is what you see है अब यो जुन dotted you see that dashed है यो dashed यो छ नि यो भनेको यो छ नि यो अनि यो दुईटा छ नि सो यिनीहरू चाहिँ दिस रिलेटेड टु 50 डेटा पोइन्ट्स है 50 डेटा है 50वटा डेटा है अनि जुन यो सलिड छ सलिड ब्लू र रेड है दोज आर यो सलिड छ नि यो दुईटा है दोज आर एट 200 डेटा पोइन्ट्स है 200 है अब डिफरेन्स के भयो त हेर्नुहोस् अब डिफरेन्स के भयो भन्दाखेरि now, your model, doesn't overfit, right? Overfit even if you increase your complexity. You understand? So last time के थियो भन्दाखेरि 50 data points मा तपाईँको यहाँबाट serious overfitting सुरु भइसक्यो है at about say 12 करिब करिब 12 है तपाईँको डिग्री 12 हुँदाखेरि है सो 12 मै तपाईँको है 12 मा तपाईँको ओभरफिट सिरियस ओभरफिटिङ है सुरु भइसक्यो कि होइन तर तपाईँले यसलाई त्यो डेटा पोइन्टलाई 200मा लैजाँदा के भयो त ओभरफिटिङ भयो त भएन है भएन होइन हजुर इभन 20मा पुग्दाखेरि पनि अझै ओभरफिटिङ छैन है हजुर कुरा बुझ्नुभयो है सो द्याट मिन्स यसको जिस्ट के भयो त भन्दाखेरि नाउ इफ यु हेभ अ लट अफ डेटा इफ यु हेभ यो मोडल कम्प्लेक्सिटी तपाईँले कतिको मोडल कम्प्लेक्सिटी होइन युज गर्दाखेरि ओभरफिट हुँदैन भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि द साइज अफ यो डेटा है कुरा बुझ्नुभयो हजुर है यसको हजुर सार चाहिँ
यसको सार चाहिँ के भन्दाखेरि summary is that okay. So कति model complexity use गर्ने भन्ने कुरा it depends on your data size. Okay. So you can clearly see तर यसमा के छ भन्दाखेरि of course तपाईँको training data it never goes down. है training data no matter what your data size है it doesn't go down. है okay. Yeah, they don't go down. But in terms of यो पनि at some point गएर यसै तल drop off हुन्छ तर त्यही हो तर you can use but त्यहाँ पुग्नको लागि you know you have a lot of you know you can use very complex model and still not overfit but एउटा पोइन्टमा आएर त्यो drop off चाहिँ हुन्छ है okay. So this is the gist. Okay. So यहाँबाट okay, let's see let's move further. Okay. All right. So yeah, when you see this will just this is just the this thing that I said. It's okay. अब यसको learning curve right. अब यसमा के भयो भन्दाखेरि so training set size right and model score right. So यसमा के हुन्छ सुरुमा you have high variance अनि जति तपाईको training set size तपाईले बढाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि the training score and validation score के हुन्छ भन्दाखेरि they meet at some point right very close right close okay. So यहाँ जस्तै त्यो सँगसँगै जान्छ कि है सँगसँगै जान्छ so त्यो part त्यो भयो है. Okay, so let's see learning curves in scikit-learn है. So let's see what we have here. Okay, अब यसमा यो code चाहिँ you can look it up and then yeah you'll be able to understand it because pretty much यो सबै हामी cover गरिसकेका छौँ. Okay, यहाँनिर let's see degree 2 मा see तपाईँको यो एक्ज्याक्टली यही नै ग्राफ हो यो ग्राफ यहाँ देखाइरहेको छ नि यो ट्रेनिङ स्कोर अलिकति हैन इफ यो डेटा साइज इन्क्रिजेस हैन यो यसरी ट्रेनिङ स्कोर यसरी आउँछ अनि भ्यालिडेसन स्कोर तलबाट माथि आउँछ है अनि त्यसपछि यहाँनिर यो तर दिस यो भ्यालिडेसन स्कोर नेभर विन्स भनौँ हैन ट्रेनिङ स्कोर भन्दा ठुलो चाहिँ हुँदैन है त्यो जहिले तलै हुन्छ ट्रेनिङ स्कोर भन्दा तलै हुन्छ. अब यसमा it's the same thing but यसमा के छ भन्दाखेरि okay. So you can see here training size just a training size value so you increase the training size from here but you quickly get to like say for example 18 score 80% 80% score right. Okay, if your training size is just but same thing भनेको लागि here तपाईँको यो degree 9 so basically you have training size यो comparison हामी degree मा गरौँ है so भनेपछि यहाँ तपाईँको degree 2 र degree 9 छ हैन. This is a simple model, this is a highly complex model comparison है. अनि यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि now it takes a lot of data. It takes a lot of data to get to there. किनभने हाम्रो यो complexity very high भयो नि complexity high भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि now okay it will take a lot of data to get to at least भनौँ न 80% पुग्नलाई यहाँनिर 80% पुग्नलाई तपाईँको degree 9 मा you need like 30 training size. ट्रेनिङ साइज 30 चाहिन्छ भने हैन डिग्री 2 मा त्यही पोइन्टमा पुग्नलाई you can 15 मा पुग्न सकिन्छ है. यो क्विकली एकदमै यो तपाईको लोअर डिग्री भएको मोडलहरुमा तपाईको थोरै डेटाले पनि you very quickly jump गर्छ कि एक्युरेसीमा है. तर त्यही कुरा if you have a complex model then it takes much more samples and much more data. I think the accuracy. Right? Okay, so all the descriptions pretty similar, right? All right, so you can read that. About your important concepts, grid search, right? Grid search,
कुनै पनि मोडल ट्रेन गर्दाखेरि है there is something called hyperparameters है hyperparameters I think I've used this word before right so hyperparameter भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको this is something that we can control है as the machine learning engineer can control है त्यो चाहिँ hyperparameter हो this parameter and the hyperparameter है parameter भनेपछि weights है weights and biases y equal to mx plus c छ भने m र c चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्यारामिटर्स भयो है हजुर y equal to mx plus c मा x चाहिँ इनपुट भयो y चाहिँ आउटपुट भइहाल्यो हैन m र c चाहिँ के भयो प्यारामिटर्स भयो है बुझ्नुभयो सो त्यो मसिन लर्निङले लर्न गर्ने भनेकै त्यो त्यसलाई वेट्स एन्ड बायसेस भनौँ वेट्स एन्ड बायसेस है m भनेको वेट हो हैन b भनेको c भनेको बायस ओके सो अब यसमा के हुन्छ भन्दा यस्तै y इक्वल टु mx प्लस c है अब यसलाई जेनरल फर्ममा लेख्ने भनेको y इक्वल टु हैन wx प्लस b है भनेपछि अब यसले लर्न गर्ने भनेको वेट है दिस इज वेट एन्ड दिस इज कल्ड द बायस है अब यो चाहिँ सिंगल डिमेन्सनल इनपुटमा चाहिँ एउटा डब्लु हुन्छ तपाईँको हाई डिमेन्सनल इनपुट छ भने W1 W2 W3 हैन जस्तै W1 X1 प्लस W2 X2 हैन एन्ड सो अन प्लस B हुन्छ है बुझ्नुभयो सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ प्यारामिटर्स भयो हैन दिज आर प्यारामिटर्स है W1 W2 W3 WN हैन अनि B यो सबै के भयो दिज आर प्यारामिटर्स र मसिन लर्निङले लर्न गर्ने भनेको के भन्दाखेरि टु फाइन्ड द भ्याल्यु अफ दिज है यसको भ्याल्यु निकाल्ने हो कि लर्न गर्ने भनेको त्यसको प्रपर भ्याल्यु एप्रोप्रिएट भ्याल्यु निकाल्ने ताकि हाम्रो आउटपुट करेक्ट आओस् हैन सो द्याट इज लर्निङ कसैले मलाई सोध्यो वाट इज मसिन लर्निङ भने हैन मसिन लर्निङ भनेको के भन्दाखेरि त्यो फाइन्डिङ दि आइडियल हैन त्यो डेटाको लागि आइडियल वेट्स एन्ड बायसेस है ओके सो दोज आर कल्ड प्यारामिटर्स है यो चाहिँ के हो प्यारामिटर्स है तपाईँले अहिले जिपिटी च्याट जिपिटी भन्ने सुन्नुभएको छ है हजुर च्याट जिपिटी इज बेस्ड अन जिपिटी 3 है जिपिटी 3 मा है अब जिपिटी 3 यु नो समथिङ कल्ड ट्रान्सफर्मर नेटवर्क हो हैन इट्स अ डिप न्युरल नेटवर्क हो कि सो यसमा कति प्यारामिटर्स जस्तै हाम्रो यहाँ कतिवटा प्यारामिटर्स हाम्रो भनौँ 2वटा प्यारामिटर्स भयो नि हैन जस्तै च्याट जिपिटीमा जुन जिपिटी 3 मा बेस छ यो जिपिटी 3 मा बेस छ यसको कति प्यारामिटर्स छ भन्दाखेरि 175 बिलियन है 175 बिलियन प्यारामिटर्स छ है हजुर भनेपछि यसले चाहिँ त्यो 175 बिलियनवटा जुन वेट्स एन्ड बायसेस छ है तिनीहरूको भ्यालु निकाल्यो हो कि डेटा है पुरा होल इन्टरनेटमा ट्रेन छ हैन अनि त्यो वेट्स एन्ड बायसेसको भ्यालु हैन त्यो ट्रेन गरेर है निकालेको छ त्यहाँ है ओके त्यसैको आधारमा यसले चाहिँ हैन अनेक यो के हैन उसले डिफ्रेन्ट मतलब हैन उसले एउटा आर्टिकल पनि लेखिदिन्छ कोड पनि गरिदिन्छ हैन सो इट्स जस्ट द्याट है okay because there are so many parameters अब आउने GPT-4 मा they say that it will be 100 trillion which is be mind boggling 100 trillion भनेपछि यो त टाइनी डट हुन्छ यो मैले ट्विटरमा देखिरहेको हुन्छु कि है सो तपाईँको GPT-3 तपाईँको यत्रो छ भने हैन अब GPT-4 चाहिँ यत्रो हुन्छ है भनेपछि इट्स आई डोन्ट नो यो के भन्छ जिपिटी 3 ले नै यस्तो हल्का मचाइसक्यो भने GPT-4 के होला होइन सो लेट्स सी है ओके इट विल बी एक्साइटिङ है ओके एनीवे राइट सो अब यो मैले किन भने भन्दाखेरि प्यारामिटर एउटा छ होइन द्याट इज ओके प्यारामिटर भनेको समथिङ के छ भन्दाखेरि द मोडलले सेट गर्ने त्यो भ्यालु चाहिँ कसले सेट गर्छ मोडलले आफै सेट गर्छ बुझ्नुभयो okay that's how it learns learning भनेकै त्यही हो okay तर hyperparameter what is hyperparameter भनेको something that we can control है okay so जस्तै हामीले PCA गर्यो PCA गर्दाखेरि number of components हाम्रो कन्ट्रोलमा छ
हैन सो द्याट इज हजुर हाइपरप्यारामिटर हामीले ट्युन गर्न सकिन्छ कि है त्यसलाई चाहिँ हामी हाइपरप्यारामिटर भनिन्छ है अब यो ग्रिड सर्चले के गर्छ भन्दाखेरि ग्रिड सर्चले सो अब हाम्रो मोडलमा देयर आर लट अफ हाइपरप्यारामिटर्स है भनेपछि तपाईँले त्यो भ्यालु सेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि हाइपरप्यारामिटरको जस्तै मसँग जस्तै 3टा हाइपरप्यारामिटर छ भने है यसको भ्यालु छ नि मैले त्यसलाई घुमाएर होइन भनौँ एक किसिमले त्यो रेडियो पहिले त्यो ट्युनिङ गरे जस्तो होइन जस्तै मेरो इभन जस्ट 3वटा छ भने पनि यो 3टाको पर्फेक्ट कम्बिनेसन छ भने I'll get a very good model है त्यो तिनटैको पर्फेक्ट कम्बिनेसन ल्याउन गाह्रो छ होइन ओके सो हजुर त्यसले गर्दा यसमा कुनै एउटा कुनै त्यस्तो छैन है मतलब यो स्टिल ट्रायल एन्ड एरर नै हो स्टिल ट्रायल एन्ड एरर भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भने वी क्यान युज ग्रिड सर्च है टु फाइन्ड द बेस्ट भ्याल्यु बेस्ट सरी कम्बिनेसन बेस्ट भ्याल्यु बेस्ट कम्बिनेसन अफ भ्याल्यु है त्यसमा हामी के गरिन्छ लेट्स सी है त अब यहाँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ सो यो युज गर्न एकदम सजिलो छ है भाइ द वे कन्सेप्ट मात्रै बुझ्ने हो कि साइकिट लर्न भनेको साइकिट लर्न जस्ता प्याकेजेसहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ टु डु म्यानुअली everything is given all the tools are provided right tools are सबै प्रोभाइड गर्छ तपाईँलाई so it's हजुर just coding धेरै हुँदैन but only thing is you need to understand right okay let's see हजुर so here we are importing grid search cb right this is the model right so grid search cb from here okay अनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सो लेट्स क्रिएट दिस डिक्सनरी है प्राइमरी डिक्सनरी जसमा कि पोलिनोमियल फिचर्स अन्डरस्कोर डिग्री चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि इट गोज फ्रम np डट a रेन्ज 21 भनेपछि इट गोज फ्रम 0 to 0 1 2 होइन all the way up to 20 हो ओके array है दिस इज एन array होइन a रेन्ज याद छ नि तपाईँलाई np डट a रेन्ज 20 है इट गोज फ्रम 0 to 20 21 छुँदैन 20 सम्म जान्छ ठिक छ अनि लिनियर रिग्रेसन फिट इन्टरसेप्ट ट्रु अर फल्स है लिनियर रिग्रेसन नर्मलाइज ट्रु अर फल्स है यो 3टा हाइपर प्यारामिटर है दिज आर हाइपर प्यारामिटर्स यो 3टै हाइपर प्यारामिटर हो है पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री मैले यो 3टा देखाएँ नि 3टा होइन नब्सहरू है सो विच क्यान त्यसको 3टाको यु निड टु सेट द यु क्यान सेट भ्याल्युज यु क्यान चेन्ज द भ्याल्युज है यो 3टाको पर्फेक्ट कम्बिनेसन भयो भने युल गेट अ भेरी गुड क्लासिफायर अर भेरी गुड मोडल ठिक छ भनेपछि अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो यो 3वटा जुन हाइपर प्यारामिटर छ अब 3वटा हाइपर प्यारामिटर छ भने जस्तै अब यसमा के छ अब रेन्ज हेर्नुहोस् है सो लेट मी रेज दिस जस्तै यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 0 to 20 यो गयो होइन अब यसमा टोटल कतिवटा भयो भन्दाखेरि 0 देखि 20 भनेपछि 21वटा भयो ठिक छ होइन ओके 21वटा ओके अनि ट्रु अर फल्स यो चाहिँ 2टा भयो अनि यो चाहिँ 2टा होइन 2टा है भनेपछि टोटल पोसिबल कम्बिनेसन कति भयो भन्दाखेरि टोटल पोसिबल युनिक कम्बिनेसन भनौँ न 42 into 2 भयो हैन 84 भयो 84 एक्ज्याक्टली या द्याट्स करेक्ट है सो 84 सी तपाईँको 84वटा डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन छ नि होइन हजुर भनेपछि अब ग्रिड सर्चले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो ग्रिड सर्चले त्यो 84वटा कम्बिनेसन सबैमा ट्राई गर्छ कि है कुनमा बेस्ट दिन्छ भनेर उसले के गर्छ त्यो 84वटामै ट्राई गर्छ कि बुझ्नुभयो है सो भनेपछि यसलाई यसरी हेरौँ न सो यु क्यान थिङ्क अफ इट लाइक you can put it in some kind of a queue होइन यस्तो होइन सो भनेपछि नाउ तपाईँको पोलिनोमियल फिचर्स होइन यसलाई पिएफ पोलिनोमियल फिचर्स एउटामा यहाँ राख्यौँ एउटा डिमेन्सनमा अर्को डिमेन्सन चाहिँ फिट इन्टरसेप्ट है यसलाई फिट मात्र लेखौँ फिट इन्टरसेप्ट है अनि अर्को डिमेन्सनमा नर्मलाइज है नर्मलाइज ओके यताको यो डिमेन्सन है अब यो गऱ्यो भने नाउ यु क्यान सी द्याट okay pf जुन pf छ pf is goes from होइन all the way up to 0 देखि 20 सम्म होइन यसरी गयो ठिक छ ओके अनि फिट चाहिँ ट्रु फल्स है फिट चाहिँ
यो भयो होइन अनि त्यसपछि यताको नर्मलाइज पनि ट्रु फल्स है ट्रु फल्स है यस्तो छ भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ यो हरेक यो सब ब्लक्सहरू छ नि है यो सब ब्लक्सहरू हरेकमा ट्राई गर्छ उसले है बुझ्नुभयो भनेपछि ओभरअल यस तपाईँले भन्नु जस्तै 84 है 84 डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन छ हरेकमा ट्राई गर्छ कि है सो अब त्यो चाहिँ हामीले इट्स सो इजी टु युज है अब यहाँ हामीले के गर्ने भन्दा सिम्पली के गर्ने यु कल ग्रिड सर्च सिबी होइन एन्ड यु पास द पाइपलाइन यो चाहिँ we're calling this function which creates the pipeline है सो त्यो पाइपलाइन के थियो भन्दाखेरि let me remind you again polynomial regressionले कस्तो पाइपलाइन दिन्छ भने यो माथिको कोडमा छ I don't want to go there but I think I remember यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा दुईवटा मोडल छ है यो पाइपलाइनमा दुईवटा मोडल छ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिनोमियल फिचर्स छ एउटा है बाई डिफल्ट डिग्री 2 को छ है पोलिनोमियल फिचर्स अनि त्यसपछि अनि त्यहाँ लिनियर रिग्रेसन छ है लिनियर रिग्रेसन ओके सो दिस इज द पाइपलाइन है पाइपलाइन चाहिँ यो छ है बुझ्नुभयो सो दिस इज द पाइपलाइन ओके Alright, so polynomial features 2 र linear regression pipeline. So basically, two models. So this is one model which we are passing here. Okay. Alright, and this was we are passing this dictionary here. है बुझ्नुभयो भनेपछि यो सबै लियो के यसले यो इन्डिभिजुअली गरे पनि हुन्छ जस्तै तपाईले यु क्यान डु पोलिनोमियल फिचर्स अंडरस्कोर डिग्री इज इक्वल टु np.area is 21 है यो छोटा छोटी गरे पनि हुन्छ र यसरी डिग्री यसरी एकैचोटिमा डिक्सनरी पास गर्यो भने चाहिँ इट्स द सेम थिङ है अनि यहाँनिर के गरिरहेछ हामीले CV = 7 छ है CV = 7 भनेको क्रस भ्यालिडेसन 7 है के फोल्ड क्रस भ्यालिडेसन है भनेपछि याद छ है क्रस भ्यालिडेसन याद छ तपाईलाई मैले बिर्सेँ होला ओके क्रस भ्यालिडेसन भनेको यस्तो ओके let me clear this है क्रस भ्यालिडेसन अब तपाईलाई याद हुन्छ जस है we can say my k = 7 fold छ भने we split that into 1 2 3 4 5 है सातवटा इक्वल टुक्रामा डिभाइड गर्यो अनि के गर्ने एउटामा टेस्ट बाँकीमा ट्रेन है अर्कोचोटि के गर्यो सेम सातवटा टुक्रा हजुर याद आयो है बुझेँ याद आयो हजुर सेकेन्ड चोटिमा सेकेन्ड ठाउँमा गयो त्यसलाई त्यो डिभाइड गरे हैन यस एक्ज्याक्टली है सो यो द्याट इज क्रस भ्यालिडेसन है सो अब हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि see we are using cross validation equal to 7 गरेर हैन so we are running these like cross validation 7 गर्यौं and we are running for each training and test and so हामीले we are changing the hyperparameter है भनेपछि हामी हरेक हाइपरप्यारामिटरमा हामी त्यो कम्बिनेसनमा हामी टेस्ट गर्छौं okay say for example I can have say यस्तो हुनु PF हैन intercept I भनौं है अनि normalize को n भनौं है so सुरुमा maybe we can have PF is 0 है fit intercept is true okay and then linear regression is all okay normalize is true है अनि यसैगरी I can have 0 false true 0 false false होइन and so on है and then 1 true यसरी अनि सबै हरेकमा त्यो टेस्ट गर्छ है मेक सेन्स भनेपछि हामी त्यो हाइपरप्यारामिटरको जति पनि कम्बिनेसनहरु छ सबैमा ट्राई गर्छौं कि अनि जुन 84 वटा छ नि हरेकमा है ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ हजुर ट्राई गरेर मलाई एकदम हजुर हैन यो अलिकति सुरुमा गाह्रै हुन्छ डोन्ट वरी सो यसमा यो ग्रिड सर्चको मेन उद्देश्य के भन्दाखेरि फाइन्डिङ द optimal set of hyperparameters है फाइन्डिङ द
hyperparameters, the combination of hyperparameters, which gives you maximum accuracy. Okay, so अब हामी त्यसलाई अब यो मोडल तयार भयो अनि वी फिट है यसलाई फिट गर्छौँ है अनि त्यसबाट बेस्ट स्कोर निकाल्छौँ है अनि यो फिट गरे त्यसले चाहिँ के गर्यो त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जो ट्रेनिङ गर्छ हरेक ट्रेनिङमा उसले 84वटा है अब यो केसमा हाम्रो इक्जाम्पलमा 84वटा चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि 84 त्यो चेन्ज गर्दै हैन त्यो हाइपर प्यारामिटर चेन्ज गर्दै हैन उसले चाहिँ रन गर्दै जान्छ कि है भनेपछि टोटलमा कति ट्रेनिङ भयो भन्दाखेरि टोटलमा कति ट्रेनिङ भयो त टोटलमा अब यदि हामीले यसरी हाइपर प्यारामिटर यसरी हैन ग्रिड सर्च नगरेको भए कतिवटा ट्रेनिङ हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै त्यो नगरे भए सिभी इक्वल 7 भने 7चोटि ट्रेनिङ हुन्थ्यो नि त है सिभी इक्वल 7 मा कति ट्रेनिङ हुन्छ भन्नुस् त भन्दाखेरि 7चोटि ट्रेन टेस्ट हैन हजुर हजुर ओके सो हामीले सिभी इक्वल 7 जति क्रस भ्यालिडेसन जति छ त्यतिचोटि नै ट्रेनिङ एन्ड टेस्ट हुने हो नि त है डज इट मेक सेन्स त्यही हो जस्तै मसँग जस्तै इफ आई अब हेभ त्यसलाई 7चोटिमा डिभाइड गरे हैन जस्तै मसँग जस्तै इफ आई हेभ 4 छ भने के गर्छु मैले है 4चोटि टेस्ट एन्ड टेस्ट यो सेम डेटा हो इक्वल सेट 4वटामा डिभाइड गरे हैन अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि नाउ दिस इज टेस्ट एन्ड टेस्ट भनेपछि हरेक रनमा है यो सेतो भागमा ट्रेन अनि पहेँलोमा टेस्ट हैन यो चाहिँ रन 1 भनौँ रन 2 रन 3 एन्ड रन 4 हैन बुझिराख्नु भएको चाहिँ रन भनेको चाहिँ ट्रेनिङ र टेस्ट है एकचोटि ट्रेनिङ गरे अनि टेस्ट गरे एक रन सिद्धियो है अब यो अर्को चाहिँ अब यो डेटामा ट्रेन टेस्ट अनि फेरि यसमा ट्रेन टेस्ट अनि फेरि यसमा ट्रेन टेस्ट बुझ्नुभयो नि है सो त्यस्तै गरी यो के फोर भनेको जति 7 भयो भने वी डु द सेम थिङ 7 टाइम्स हैन हजुर मेकिङ सेन्स अब त्यसलाई त्यही 7चोटि गरे भनेर हैन भनेपछि 7चोटि ट्रेनिङ एन्ड टेस्ट हुन्छ तर अनि हरेक त्यो ट्रेन टेस्टमा के भयो भन्दाखेरि त्यो अब यो 7चोटि गर्दा हिसाब के अरे 7 4 यो भइहाल्यो हैन भनेपछि टोटलमा हरेक रनमा उसले के गर्छ त भन्दाखेरि उसले यो 84 पोसिबल कम्बिनेसन्सहरु हरेकमा टेस्ट गर्छ हरेकमा ट्रेन गर्छ के है अनि हरेकचोटि तपाईको के छ भन्दाखेरि जस्तै सुरुमा यसले 0 1 लाई ट्रु भनौँ से 0 अनि फल्स है 0 फल्स है यो मोडलमा यो राखेर ट्रेन र टेस्ट गर्छ ठीक छ ओके अनि त्यसपछि नेक्स्टमा के गर्न सक्छ जस्तै मेबी इट क्यान डु 0 फल्स ट्रु हैन एन्ड सो अन है यसरी हरेकचोटि मोडलको यो हाइपर प्यारामिटर सेट गर्दै ट्रेन र टेस्ट गर्छ कि भन्दाखेरि टोटलमा तपाईँको 84 टाइम्स 7 यतिवटा ट्रेनिङ एन्ड टेस्ट हुन्छ बुझ्नुभयो 7 4 28 2 58 588 चोटि हुन्छ ट्रेनिङ एन्ड टेस्ट ठीक छ हजुर ओके सो यसरी ट्रेनिङ एन्ड टेस्ट हुन्छ सो अब यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यसले के गर्यो भन्दाखेरि बेसिकली 84वटा हैन हाम्रो जुन पोसिबल कम्बिनेसन छ त्यसको सबैको भ्यालुएसन स्कोर राख्छ के उसले है यहाँ फिट गर्यो नि यहाँ फिट गर्दाखेरि यो यहाँ फिट भनेको ट्रेन है यहाँनिर ट्रेन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कम्बिनेसनको उसको के आउँछ भन्दाखेरि उसको भ्यालुएसन स्कोर आउँछ नि त हैन भ्यालुएसन स्कोर कति छ है जस्तै 0 सेकेन्ड है जस्तै 0 फल्स है भ्यालुएसन स्कोर 0.84 होला भनौँ हैन अनि 0
ट्रु फल्समा 0.83 होला हैन 0 ट्रु ट्रु है 0.85 होला बुझ्नुभयो त्यसरी त्यो हजुर भ्यालिडेसन स्कोर यसले सबैको निकाल्छ कि बुझ्नुभयो है ओके अनि त्यसपछि हामीले ब्रिड डट अनि ब्रिड डट बेस्ट स्कोर गर्दाखेरि यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बेस्टको केमा आयो है कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 0.8972 द्याट इज द बेस्ट स्कोर है ओके ठिक छ द्याट इज द बेस्ट स्कोर अब त्यो बेस्ट स्कोर कुन चाहिँ भ्यालुमा आयो भनेपछि फल्स ट्रु र फोरमा आएछ है बुझ्नुभयो ओके सो कुनमा बेस्ट स्कोर आयो उसले त 84 चोटि गरेछ भन्दाखेरि बेस्ट स्कोर चाहिँ यो आयो हैन र कुन चाहिँ कम्बिनेसन अफ भ्यालुजमा आयो भन्दाखेरि तपाईको फिट इन्टरसेप्ट फल्स है अनि लिनियर रिग्रेसन नर्मलाइज ट्रु र पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री 4 मा आएछ सो द्याट इज your best hyperparameters है कुरा बुझ्नुभयो So that is your best hyperparameter. So okay, set of hyperparameters. है अब हामीले त्यसैलाई युज गरेर यो बेस्ट प्यारामिटर्स युज गरेर हामीले के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स सी है अब model equal to grid dot best estimator. So this is the best model. है यो चाहिँ बेस्ट मोडल है यो यहाँबाट बेस्ट प्राइम्स है सो बेस्ट एस्टिमेटर गर्दाखेरि त्यो बेस्ट मोडल त्यसले दियो जसमा कि यो छ है पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री 4 छ लिनियर रिग्रेसन नर्मलाइज ट्रु छ भने अनि लिनियर रिग्रेसन फिट इन्टरसेप्ट फल्स छ है यो राखेर गर्दाखेरि सी इट्स भेरी नाइस फिट है नाइस फिट सो इट्स नट सो दिस इज द बेस्ट वी क्यान डु है बुझ्नुभयो त्यो हाइपरप्यारामिटर्स सेट अफ हाइपरप्यारामिटर्स ओके So okay, so अब यसको यसलाई चाहिँ हामी ग्रिड सर्च सिबी विच इज भेरी गुड है अनि ग्रिड सर्च सिबी को एउटा प्रब्लम के आउँछ भन्दाखेरि ग्रिड सर्च सिबी बिकज तपाईँको त्यो सर्च स्पेस एकदमै बढ्न सक्छ क्या जस्तै यहाँ जम्मा 84वटा भयो होइन र तपाईँको जस्तै पाँचवटा हाइपर प्यारामिटर छ अनि हरेक हाइपर प्यारामिटरको भ्यालुजहरू एकदम बिग रेन्जमा छ भनेपछि त एकदमै ठुलो हुन्छ तपाईँको सर्च स्पेस नि एकदमै ठुलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सबैमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेन एन्ड टेस्ट भन्दाखेरि हजारौँ लाखौँमा पुग्न सक्छ नि होइन कम्बिनेसन है त्यसले गर्दाखेरि इट्स रियली कम्पिटिसनली भेरी एक्सपेन्सिभ है भन्नुभयो सो त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यस समथिङ कल ऱ्यान्डम सर्च सिभी है ऱ्यान्डम सर्च सिभी भनेको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यस्तै नै हो तर के छ भन्दाखेरि यसमा रादर ऱ्यान्डम सर्च सिभीमा यस्तो हुन्छ सो त्यसले चाहिँ त्यो सबै कम्बिनेसन नगरिकन उसले चाहिँ के स्किप गरिदिन्छ क्या उसले है उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि केहीलाई जस्तै અહીંको ग्रिडमा जाउँ है सो यस्तो खालको छ नि त होइन जस्तै यस्तो छ नि है ग्रिड सर्च सिभीले के हो भने त्यो हरेक बक्समा उसले टेस्ट गर्छ है हरेक बक्समा ट्रेन टेस्ट ठिक छ हरेकमा होइन 84वटामै गरे होइन तर ऱ्यान्डम सर्च सिभीले के गर्छ भन्दा जस्तै यहाँ गऱ्यो उसले जस्तै यो एउटाले छोड्दैलाई यहाँ गर्छ ऱ्यान्डमली के उसले कतिलाई स्किप गरिदिन्छ कि है बुझ्नुभयो त्यसले हरेकमा टेस्ट अनि एउटा बेसलाई पनि स्किप गरिदियो भने नि ओके भेरी गुड क्वेसन है सो या सो भनेपछि या देयर इज अ पोसिबिलिटी तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो तपाईँ जस्तै यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि होइन त्यस्तो ड्रास्टिकली त्यस्तो चेन्ज चाहिँ हुँदैन कि किन भन्दाखेरि यो त होइन जस्तै यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि होइन सो मेबी यो अलि एउटा डिमेन्सन चेन्ज भएको छ नि होइन एउटा मात्रै डिमेन्सन चेन्ज भएको छ विच इज जस्तै यहाँदेखि